من لسانی یفقهوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ایک بار پڑھا ہے، ایک بار بند. آپ تھک تو نہیں گئے؟ لیکن پڑھنے سے تو لگ رہا ہے کہ تھک گئے. ایک بار ٹھیک ہے، ایک بار بس. اور کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی ناراضگی؟ چلیں ایک بار جی بس. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاءاللہ. آگے سے بہتر ہے. ایک کوشش پھر کریں گے، جتنی محبت ہے نا ساری جمع. ہمارے بزرگوں نے تو حضرت جی بڑی بڑی بار پڑھا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کی، حضرت آپ کی ریاضتوں کی ابتدا کیا تھی؟ یہ ابتدا ہے جی. فرمایا میں نے لگاتار 14 سال ایک رات میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن تلاوت کیا. اگر مرزا جیلمی کو اس سے کوئی اعتراض ہے تو یہ اعتراض اس کو ہے، تو رہے اعتراض ہمیں کیا لگے. بڑے لوگ اللہ کو نہیں مانتے تو کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تو ہم بھی ماننا چھوڑ دیں. اگر اس کو اس سے اعتراض ہے تو اس کو رہے بھائی، ہمیں کیا لگے. تو نہیں مانتا تو نہ مان، لیکن ہم مانتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس طرح اپنے رب کو راضی کیا ہے. انہوں نے ہر رات لگاتار 14 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن تلاوت. اسی صرف درود ہی پڑھنا ہے، ایک باری کم از ایک باری تو پڑھو نا یار. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے چلیں. اور یہ جو کرسی والے احباب ہیں ان سے گزارش ہے کہ جتنی دیر گفتگو رہے آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کا ادب کرنا ہے اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے نہیں بیٹھے. تسی ڈی سی صاحب دے دفتر جاؤ تو لاتے لاتے رکھ کے وہ ہو گئے. پھر اتھے ہی اللہ تعالیٰ دے رسول دے نام دا ادب کرنا ہے. ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کسی بندے نے بھی نہیں، پھر ادب کیا کرو. اللہ یہ باتیں تو آپ کو خود پتہ ہونی چاہیے کہ ڈی سی صاحب نے چنومڑوں نہیں کرتے تھے، اللہ دے لتاں لیتاں چاڑھ کے بیٹھے. ادب ہونا چاہیے کسی چیز کا. ٹھیک ہے. اور یہ ہمیشہ خیر. میں اس لیے حضرت یہ تو چلو بچوں نے ادھر باہر پروگرام، میں اس لیے باہر پروگرام کرتا ہی نہیں ہے. ہم ہر بندے کو کہتے ہیں پروگرام مسجد، کیونکہ مسجد میں یہ نہیں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ لوگ جڑا اتنے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے لتاں تے لت رکھ کے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا خیال رکھنا آگے سے. یہ ادب ہے. ابھی میں کہتے ہیں نا کہ ڈنڈی نہیں مارنی، گلوں نہیں لانا، گونگلوں تو مٹی نہیں چاڑنی، جتنا ہے نا ساری کٹھی کر لو. ٹھیک ہے. اور وہ پھر پنجابی میں کہتے ہیں جنہ گوڑ پاؤ گے انہیں میٹھا ہوئے گا. تو یہ تو بھائی پہلے میٹھا ہے، پتہ نہیں آپ کیوں نہیں اس میٹھے کا مزہ لیتے ہیں. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. اور آپ تو ایسے ڈر ڈر کے پڑھ رہے جیسے کو ابو جہل کھڑا تلوار لے کے. جنہیں پڑھے ہمیں زیر لا دیں گے. ہوتے ابو کئی بار حضرت نے وہ ایسے ہی میرا کلپ تھا پیچھے بھی، میں وہ بھی ایسے ہی ہوا حضرت جی. وہ کاٹا اور پھر تو ساڑھے بچے بھی بڑے جذباتی نے حضرت کہ اللہ کوشش ہی ہونی چاہیے کہ جوڑنے کا رول کریں. آگے دیکھو حضرت کو تھوڑے فتنے فتور ڈالے پڑے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے لڑیں. اب تو ضرورت ہے کہ حضرت ایک دوسرے کا بازو پکڑیں، ایک ہوں حضرت. اب تو وقت ہے قبلہ جی، نہیں ہوں گے تو مارے جائیں گے. کلہ کلہ کر کے ماریں گے حضرت سب کو، کلہ کلہ کر کے ماریں گے حضرت سب کو.
یہ میری بات ہی پتر کلا کلا کام کر کے ماریں گے سنیوں. اب تو حضرت جی کو اللہ معاف کرے کو ایک فتنہ ہے تفضیلیت کا فتنہ ہے, خارجیت کا فتنہ ہے, ناسبیت کا فتنہ ہے, رافضیت کا فتنہ. ٹھیک ہے, یہ تو فتنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ٹوٹے پڑے ہیں. پھر اس کے بعد فتنے دیکھو, سب سے بڑا حضرت جو فتنہ کھلنے والا ہے ان قریب حضرت وہ دجال کا فتنہ ہے. تو پھر کیا ہے, پھر یہ جو آپسی لڑائیاں ہیں اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ وہ کل حضرت جو دن بدن قریب آ رہا ہے, ہماری اس کل کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں. ہماری گفتگو میں کوئی نہیں ہے امام مہدی. آپ نے سنا ہو کسی, اور ہم اپنے حضرت جی وہ چٹے کھٹے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. قریب آ رہا ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کا وقت قریب آ رہا ہے. اور یہ نہیں کو سمجھنا کہ وہ دور نہیں, بڑا فتنے والا دور ہونا ہے. بڑے وہ بھی ہیں جنہوں نے انکار کرنا ہے حضرت جی, اللہ ہمیں انکار کرنے والوں میں سے نہ کر دے کہیں. لیکن کوئی حضرت ہماری میں یہ ہمارا رمضان شریف گزرا ہے حضرت جی, یہ رمضان شریف میں وہ اکثر وہ رمضان ماشاءاللہ جمعے اس دفعہ جمعے بھی 5 مل گئے رمضان میں. تو وہ کیا تھا کہ وہ اکثر وہ پیشتر احباب نے اپنے موضوع چڑھائے کہ جی اس رمضان اس تو میں حیران رہا حضرت جی کہ ہمارے وہی موضوع تھے حضرت جی, ہمارے وہی موضوع تھے حضرت جی. کوئی ذرا موضوع ٹچ سے مت نہیں ہوا جو عرصہ دراز سے چلتے آ رہے ہیں. اس میں دجال نہیں تھا, اس میں امام مہدی نہیں تھے, اس میں یہودی نہیں تھے حضرت, اس میں مسجد اقصی نہیں تھی, اس میں حضرت جی وہ پری میسنز نہیں تھے, اس میں جناب ایلومناٹی نہیں تھی حضرت. وہی ہمارے موضوع تھے حضرت. اللہ مجھے معاف کرے کیونکہ یہ میں اب اس پہ تھوڑا سا آگے جاؤں گا تو پھر وہ سامنے یوٹیوب کا فتنہ جی مصباحی تو ناسبی ہو گیا. دیکھو جی رمضان دا پہلا موضوع تھے حضرت علی سن, تو یہ کیا کریں حضرت, ہم تو کچھ ڈرے بیٹھے ہیں. میں کتنے جائیے میں اب اس سے تھوڑا سا آگے بول دوں تو نال ہی اس سے کٹنا ہے. دیکھو جی حضرت مصباحی صاحب کہہ رہے ہیں جی کیوں تھی پہلا جمعہ حضرت علی نے پڑھایا, اس کے ناسبی ہونے اس کے خارجی ہونے پہ آج اس نے مول. ہم تو ڈرے پڑے ہیں اس کیمرے سے, یہ اتنے فتنے ڈھاتا ہے یہ کیمرہ. میں نہیں کہہ رہا لیکن کچھ تھوڑا امام مہدی حضرت آپ کا حلیہ مبارک کیا ہوگا, وہ زمانہ کیسا ہوگا. اس لیے تو حضرت نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا دجال کا خروج تب ہوگا جب لوگ دجال کا تذکرہ بھی چھوڑ دیں. اور میں جب حدیث پاک پڑھی میں نے کہا یار کیسے ہوگا, اتنے علماء ہیں, اتنے بڑے نام ہیں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ سی حضرت تو کٹے نہیں جڑے کھولے نے سی وہی نہیں مکدے کہ دجال تے آئی ہے. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کے علم مبارک میں موجود نہیں تھا کہ دجال کا خروج کس زمانے میں ہوگا, لیکن کیا صحابہ کو سورہ کہف کی تلقین کی, جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اتنا بڑا فتنہ. اور حضرت ہم بالکل حضرت قبلہ صاحب میں اپنی بات کروں گا, آپ تو بڑے لوگ ہیں محنت کر رہے ہیں, ہم ناکام ہیں. مثال کے طور پہ حضرت یہ پیچھے جی وہ رمضان میں وہ بابے والا واقعہ ہوا ہے, میں حقیقت بات میں اتنا ڈرا ہوں نا بابے والا واقعہ دیکھ کے کہ یار آپ ماننے کے لحاظ سے اتنے کچے لوگ حضرت جی. مجھے اللہ معاف کرے, میرے دل میں اس بابے کے لیے اتنا سا بھی کچھ نا, میں کو ذاتی بغض لے کے بابے بھی بولوں بغض. میں سیالکوٹ پاکستان کی ایک نکر تھوڑا سا میرے آگے 32 کلومیٹر ہے مجھ سے کشمیر حضرت, کہ میں اس قدر کونے میں پاکستان کے بیٹھا ہوں. وہ بابا جی پتہ نہیں کدھر کے کو نا کو آپس میں کوئی زمین کی لڑائی ہو نہیں. میں اتنا ڈرا بابے کے حوالے سے کہ یار آپ کا ماننے کا جو لیول ہے وہ اتنا کچا اور لو ہے. حضرت جی وہ بابا جی کتے شیخ الحدیث نہیں, وہ بابا جی کتے مفتی نہیں, وہ بابا جی نے کسی مسجد میں حضرت جی کو 35 سال امامت نہیں کرائی, اس بابا جی نے کسی مسجد میں کو 25 سال اذانیں نہیں دی, اس بابا جی نے کو 20-25 سال کہیں بیٹھ کے بچوں کو ناظرہ نہیں پڑھایا, کچھ بھی نہیں اس بابے کے پاس حضرت. 2 چیزیں, پہلی تھا مسجد نبوی شریف میں, دوسرا اس کے کپڑے بڑے سادے تھے. اوہ اللہ آپ کو ہدایت دے. اور آپ کہاں تک لے گئے, کسی نے اس کو ابو بکر بنا دیا, کسی نے اس کو صحابہ جیسا بنا دیا. میں حضرت صاحب اتنا پریشان ہوا ان کے اس لیول کو دیکھ کے, میں نے کہا حضرت جی اس بابے کے پاس کچھ نہیں, صرف یہ کہ وہ مسجد نبوی شریف سے باہر نکل رہا ہے, پتہ نہیں راستہ بھول چکا ہے, کیونکہ جیسے جیسے وہ دیکھ رہا تھا نا اسے پتہ یہی لگ رہا تھا کہ یا تو وہ کسی کو تلاش کر رہا ہے یا وہ راستہ بھول چکا ہے. اور
दूसरा उसके कपड़े इतने, कुछ नहीं था बाबे के पास, तुमने उसको अबू बकर बना दिया। पता है अबू बकर कौन है? तुम्हारी अकल कहीं घास तो नहीं चरने गई? तुम्हें नहीं पता अबू बकर कौन है? और मैं हैरान हूं, सारी कौम सुती पड़ी है। तुम्हें नहीं पता अबू बकर कौन है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबका हक अदा कर दिया, अबू बकर का हक मेरा अल्लाह अदा करेगा। तुमने 2023 के बाबे को अबू बकर बना दिया पकड़ के, तो मरो जाके सही सारे कहीं के। इतना लेवल है तुम्हारा गंदा मानने का हजरत। और जिन्होंने अबू बकर नहीं बनाया और उन्होंने कह दिया जी साहब, मैं किबला साहब अल्लाह मुझे 1000 बार माफ करे, मैं डर गया हूं इनके मानने का लेवल देख। मैं कहता हूं जिस बाबे के पास था ही कुछ नहीं, सादे कपड़े थे, खड़ा मस्जिद नबवी में था, तुम उसको अबू बकर ले गए। और जब दज्जाल आएगा वो नजर बंदी भी करेगा, वो पत्थर से सब्जा भी उगाएगा, वो बगैर बारिश के बादल भी बरसाएगा, फिर तुम किस तरह उसको रब नहीं मानोगे? साहब मैं हैरान हुई लोगों से। और बाबे के पास तो था ही कुछ नहीं, तुमने अबू बकर बना दिया। उस बाबे ने कोई कमाल दिखाया होता, उस बाबे ने कोई करामत दिखाई होती, चलो मैं मानता भी। बाबे के पास सिवाय मस्जिद नबवी शरीफ और सादे कपड़े कुछ नहीं। इसलिए पुत्र बड़ा फितनों का दौर है जी, इसलिए हजरत मैं काम की जरूरत है हजरत, कम नहीं हो रहा कोई। मैं जैसे जैसा पीछे भी अगर कम देखा जाए तो हजरत जी उत्थे जीरो बनते हैं। मैं हजरत जी सियालकोट से निकला हूँ, ठीक है जी, रास्ते में मोटरवे से रास्ते में हजरत जी आता गए इलाके ऐसे ऐसे कि मैं हजरत जी 75 साल गुजरने के बावजूद भी ये हमारा जो काम है ना, हम आज तक हजरत असी अपने पिंडा के नाम नहीं सीधे कर सके हजरत जी। खुदा की कसम ऐसे ऐसे गाँव के नाम है कि मैं यहाँ बैठ के मुझे शर्म आ रही है कि मैं नाम लूँ आपके सामने। इतने इतने बेहुदा और गलीज किस्म के नाम है गाँव के। मैंने पीछे भी कहा कि हजरत चलो मैं सब तो पहले अपने ही टेढ़ दूं कपड़ा। मेरे सियालकोट में हजरत एक इलाका है जिसका नाम है बदीपुर। अगर काम देखा जाए तो ये रिजल्ट है कि 75 सालों के अगर काम हमारा देखा जाए असी ना नहीं अपने पिंडा से सीधे कर सके। ये तो मैंने आपको बदीपुर कहा ना, ऐसी ऐसी जी गलीज नाम है कि मेरी जुबान पे आया बैठा है, लेकिन मैं उसको अंदर ही रखूंगा, मैं उसको नहीं जुबान पे लाऊंगा। कम ये हजरत साहब ये मैं क्योंकि फिर कैमरा है मेरे लिए फिर मुश्किल बन जाती है। पाकिस्तान की ना एक प्रोडक्ट है जिसकी कीमत है इस वक्त तकरीबन कोई 25-26 लाख की वो चीज़ है, ठीक है जी। वो जी जैसे ये 2023 महंगाई भी बढ़ी है, वो जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में ना वो जो चीज़ है ना हजरत, मैनेजर साहब मुझे बता रहे थे, कहते हैं सिर्फ 500 और मेरा शायद 27 या कोई से आगे पीछे कहते हैं सेल हुई। कहते जी वो कंपनी ने ऑल पाकिस्तान जो है ना मीटिंग बुला ली, जड़ा हजरत जी सियालकोट का मैनेजर, लाहौर का मैनेजर, गुजरांवाला सब, और कहा जी दसो जी क्यों नहीं सेल हो रही। 4 दिन तक हजरत उन्होंने 5 स्टार होटल में सारे मैनेजर रखे, मीटिंग हुई आपस में, और वो एक फैसला करके उठे और उन्होंने को थोड़ी सी ना कीमत नहीं घटाई कोई, बस को थोड़ा सा ना उसमें उन्होंने तब्दीली की। हजरत मुझे बता रहे थे 4 महीने की सेल 527 और सिर्फ मई में हजरत जी 1000 से ज्यादा वो सेल हो चुकी है। अच्छा, और मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ आज तक हजरत कोई तारीख में किसी मस्जिद की कमेटी ने हजरत को मीटिंग बुलाई हो, हजरत जी इतनी बड़ी मस्जिद है सिर्फ एक सफ नमाजी ने क्यों नहीं नमाजी है, कोई किसी कमेटी नहीं बुलाई। हजरत साहब जो आपकी मस्जिद में पोजीशन है वो आप भी जानते हैं, जो मेरी है मैं भी जानता हूँ, मैं भी बंदा झूठ पे बोले, जो पोजीशन मस्जिद में आपकी और मेरी हम जानते हैं, हम नहीं इस लेवल पे। किसी कमेटी ने हजरत जी, मैं आज दुखे दिल के साथ कैमरे में कह रहा हूं, किसी कमेटी ने हजरत आज तक को मीटिंग बुलवाई हो या आपस में सर जोड़ के बैठे हो, इतनी बड़ी मस्जिद है, एक साफ नमाजी नहीं, क्यों नमाजी नहीं, और नमाजियों को कैसे मस्जिद में लाया गया, कोई काम, टाइलें लगवा दी, फनूस लगवा दिया, नीचे कालीन बिछवा दिए, बस जी समझा हमने, पता नहीं हो रहा क्या, तोपे चला दिए। वो कहते हैं जी सिर्फ 527 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में वो सेल हुई हजरत,
4 दिन आपस में सर जोड़ के बैठे, कीमत नहीं कटाई, कीमत 26 लाख ही है उसकी इधर, लेकिन क्या बस कुछ इस तरह का उन्होंने खेला मामला। कहते हैं जी 4 माह की सेल, एक पासे सिर्फ मई अभी मुकम्मल नहीं हुआ कोई भी हजरत, 1000 से ऊपर वो सेल हो चुकी है, लेकिन इतने हजरत मस्जिदें खाली हैं हजरत, नमाजी कोई नहीं, कोई कमेटियों ने हजरत कोई। सबसे हजरत इस वक्त पाकिस्तान में जो सस्ती तरीन सीट है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम का मिंबर शरीफ और मुसल्ला है। अल्लाह जो पाकिस्तान नहीं, जो रुए जमीन की सबसे महंगी सीट है, सबसे आली शान सीट है, लेकिन इन्होंने क्या किया कमेटियों ने, फिर तो उसका वो नुकसान हुआ, वो नुकसान आज आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। सब कोई नहीं बोला, सब चुप। मेरे हजरत एक दोस्त हैं जामिया निजामिया में मेरे साथ, हम इकट्ठे रहे हैं, वो लाहौर में माशाल्लाह, उन्होंने मुझे दावत दी कि हजरत वो प्रोग्राम है तो आपने चलना है, आप मस्जिद आना है। मैं चला गया हजरत, वो प्रोग्राम हुआ, बड़ा भरपूर प्रोग्राम हुआ, बड़ा माशाल्लाह रूहानियत प्रोग्राम करके वो मुझे अपने साथ, वो अपने पीछे कमरे में ले आए, हम उधर बैठे तो वो दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया। वो बस मोहब्बत में लोग बड़ा कुछ अजीब गरीब करते हैं। वो दरवाजे पे दस्तक हुई, उन्होंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के देखा तो मस्जिद के सदर साहब थे, तो ज़ाहिर सदर साहब को तो नहीं रोकना, उन्होंने अंदर आ गए, सलाम खैर मुझसे लिए, उन्होंने तारुफ करवाया, ये मेरी मस्जिद के सदर है। उन्होंने वो राडो पहन रखी थी इधर, वो कॉटन का उन्होंने सूट जनाब पहना हुआ, तो उनको ना साइड पे ले गए कमरे में, तो उनको कहते हैं मैं हज़रत साहब को एक दुआ करवानी है, करवा लो। अब छोटा सा कमरा था, आवाज़ मेरे भी कान में आ रही थी, वो घबरा से गए कि पता नहीं क्या दुआ करवाएंगे। उन्होंने कहा क्या दुआ करवानी? वो कहते हैं मेरा लड़का नहीं, वो उसको ना अल्लाह ने 5वां बच्चा दिया है, लेकिन सैलरी 60,000 ही है, तो हजरत को बरकत दी दुआ करवानी। वो बेचारे ले आए, जब वो हजरत वो मुझे दुआ के लिए कह रहे थे, मैं उनको नहीं देख रहा था, मैं अपने दोस्त का चेहरा देख रहा था जिसपे ये सवाल वाज़ेह लिखा हुआ था, सदर साहब 5वां पोतरा आ गया है ते पुत्र दी तनहा 60,000 है, ते परेशान हो गए हो ते दुआ करवा रहे हो, तो कभी मैनू ही तो देखो जी 6 बच्चे ने और तनहा सिर्फ 12,000 है। सुती सारी कौम है, उन जनों पूछो तो जान भी कुर्बान है, तो ये भी कुर्बान है, तो वो भी कुर्बान है। लेकिन देखो, और तो जो हुआ सो हुआ, फिर उसका नतीजा क्या निकला? आप में से आपके अम्मी अब्बू ने आपको नहीं आलिम बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि सारे नूं पता मौलवी बन के होनी की है, जो दिल करेगा सदर यदि छुट्टी करा छड़ेगा, सबको पता है। डीसी बनाया, एसी बनाया, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, ब्यूरोक्रेट बनाया, क्योंकि सबको पता था जो डॉक्टर बनेगा तो तनहा की नहीं होनी, जब डीसी बनेगा, जब एसी बनेगा। और तो जो नुकसान हुआ सो हुआ, वो क्या, लोगों ने अपने बच्चों को आलिम बनाना छोड़ दिया। लेकिन हज़रत साहब सुनते ही नहीं। इसलिए पुत्र, शायद आपने जो सोच रखा हो कि वो आके ये सुनाएगा, मुझसे ये नहीं सुनाया जाता, मेरा दिल तकलीफ में बड़ा जाता। वो पाकिस्तान च सब नालों सस्ती सीट मेरे नबी पाक दा मुसल्ला। वो चौकीदार जो वो गन लेके पंप पे खड़ा है, उसकी भी 25,000 सैलरी है, उसकी भी 25,000 सैलरी है। और जिसके लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, जिसने किसी आलिम को देखा वो ऐसे है जैसे उसने मुझे देखा। जिसको देखना नबी पाक को देखना था, उसके साथ ही अल्लाह दे घर दा सदर केड़ा आ गया थे, सारे खादिम ने जद्दी तुझे ये कमेटी शमेटी की फाई से आज़ाद किया, लोगों के दिलों में तेरा प्यार डाला, तो फिर भी नहीं बोले है। मुझे पता है ये नहीं इनकी पोजीशन, लेकिन मुझे उसने पोजीशन दी, फिर मैं चुप क्यों रहूँगा? शायद हजरत ये कि कुछ सदर साहब बैठे हों, किसी के दिल में कोई बात आ जाए, नहीं यार नबी पाक दा मिंबर ते मुसल्ला वाकई 12,000 नहीं है। खुदा की कसम है, आज साड़ियाँ कमेटियाँ कभी हिम्मत करन और ये जो 12,000 है इसको उठा के जरा ऊपर लेके जाए, मैं वेखना मदरसे पढ़ाते ने कि नहीं पढ़ाते। जी
ना मदरसे भरे जान, मैं जुर्मदार हाँ अज आलिम की सैलरी 50-60 हज़ार करो, जे ना मदरसे रश पिया सबको पता क्या होना है। तवज्जो कम पुत्र, और ये सिर्फ उधर नहीं, आपका भी काम है जो आप जवान बच्चे बैठे हो इधर, तू किस बाग की मूली है इधर, ये आंदे मैनू खिंचना तो रोना होंगे इधर। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ।